vast world. Many people have sacrificed their lives for the sake of it. Good morning, everyone. A very warm welcome to the historical occasion of our Independence Day celebration on August 15th. Today, we celebrate the 78th year of our Independence Day by honoring the spirit of freedom and remembering the sacrifices made by our brave ancestors. It is a day of immense pride for all Indians as we commemorate the sacrifices made by millions of our freedom fighters. They had sacrificed their lives in the freedom struggle and with their unfaltering grit and patriotism forced the British Empire to finally retreat. As we raise our tricolor flag high, let us reflect on the journey of a nation towards sovereignty and progress. This day marks not only the end of the colonial rule, but the beginning of a new chapter in the book of a nation's history. On this auspicious day, I feel extremely privileged to welcome our honorable chief guest, Philip Mambad, a renowned police officer cum anti-drug motivator. We extend our warmest greetings to our beloved manager, Mother Caroline, Principal Dr. Sister Navina CSN, our Vice Principal Dr. Sister Marita CSN, our Staff Secretary Reshma Teacher, and all other dearest teachers and beloved friends. First and foremost, to beseech the blessings of the Almighty, I invite the school choir for the prayer. സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിലിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമി അമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ Honor of the chief guest, the students and the band team are ready for a march past. The drum beat rolls and the band strikes up. Besides being spectacular, there is something inexplicable and inspiring about a march past, which is the sense of pride and dignity the students bring to it. I'm extremely glad to introduce the school leader, the band team, and the four distinctive groups, Terra, Aries, Cielo, and in the front, the exhilarating band troop is marching ahead. They are followed by Rishni Kalat, the school leader, raising the school flag as well as commanding the parade. She is followed by assistant school leader Sri B. Rajesh, arts leader Nihara R. Nayak, assistant arts leader Abhiranjana C.K., sports leader Akash T. Joseph, assistant sports leader Alona B., magazine editor Bhuvana S., and assistant magazine editor Manas Raj. Each house is represented by two leaders. Here, at this side is Group 1 Terra, marching magnificently, led by leaders Mohsin Ahmed and Akshara Jaykumar. The leader holds a red flag, symbolizing passion, power, and strength. They are followed by the second group, Aries. They are led by Jefin Jude and Parvati Neha. They hold blue flag, which symbolizes stability and loyalty. Next comes Yellow, the third group led by Amin Asif and Anamika Manoj. Their green flag symbolizes renewal and generosity. The fourth group, Ignis, is led by Santanu Binoy and Atulya P.
Their bright yellow flag symbolizes optimism and idealism. March comes to a close, each group has taken their own positions. It represents the unity of the people of India in spite of the differences in language, culture, religion, class, etc. It is the symbol of our national pride and values. Gracefully waving, it makes us feel proud and lucky to be its followers. Now, I would like to request our Honorable Chief Guest and dignitaries to hoist the flag. Parade! Attention! झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा
झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। We are extremely honored that we got a renowned personality to address us on this auspicious occasion of our Independence Day. Mr. Philip Lombard is a Khaki 1 anti-drug motivational speaker and influencer.
He is known for his tireless service to the people. I would like to invite our honorable chief guest for delivering us Independence Day greetings. മകളെ Are you happy? Thank you. നല്ലൊരു എന്തേലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കോളേജുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നല്ല എനർജിയുള്ള ചിരിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികൾ. അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാൻസിനെയാണ്. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു അവരുടെ പെർഫോമൻസ്. അതുപോലെ ഈ സാറ്റോ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ഒരു മുഖഭാവം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡയലോഗ് ചെയ്ത ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ മുഖത്തിന് പ്രശംസിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ്. അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു. ഒരു പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ പോലെ, ഒരു NCC ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആ മൈതാനത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടത്. വലിയ സന്തോഷമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹവും എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഭാരതം അതിന് 77ാമത് സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിന്റെ നല്ല നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പവിത്രമായ ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിധനായിരിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ നവീന, അതേപോലെ മാനേജർ കരോളിൻ, സിസ്റ്റർ കരോളിൻ, അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ മറിയ, മറ്റ് അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, അതേപോലെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ എന്നെ പൊതുവേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ആനിയും പ്രിയപ്പെട്ട സൈറ, അതേപോലെ മറ്റുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി. എനിക്ക് കുറെ പേരൊന്നും അറിയത്തൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടെയുണ്ട് മായ ശങ്കർ. അതേപോലെ ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും. ഇത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു വേണ്ട, ചെറിയ വർത്തമാനം പറച്ചിലാണ്. എന്താണ് വർത്തമാനം പറച്ചില്ല? ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ജോലിയാണ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം നല്ല കുട്ടികളാണ്. എനിക്കറിയാം നസ്രത്തിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ സന്തോഷമാണ്. എന്റെ പേരറിയാം എന്താണ്? താങ്ക് യു. ഈ മമ്പാടിന്റെ ഒറിജിനൽ പേരല്ല കേട്ടോ. പേര് ഫിലിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മമ്പാടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ചേർത്തതാ. ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ചേർത്ത. എന്താ പറയാ, ഇന്ന് എല്ലാവരും എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും സെൽഫി എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണോ? എന്താ പേരെന്താ മോളുടെ? എന്റെ മോളുടെ പേര് കൊടുത്ത് എന്താ പേര്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡോക്ടർ അമ്മയാണ് നിൽക്കണം. എന്താ പേര്? No, Dr. Amaya. What's her name? Amaya K. No, Dr. Amaya K. What's her name? Dr. Amaya. Yes. But I'm not going to go. Thank you. Thanks. Okay. നമ്മളിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കണം അല്ലേ? ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേദന കൂടെ ഉണ്ട്. വേദന നമ്മൾ ഭയങ്കരക്കുട്ടി, അതേപോലെ നമ്മളെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എവിടെയാ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്? എവിടെയാ? വയനാട്. അപ്പൊ വയനാടിനേറ്റ മുറിവിനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നസ്രത്ത് സ്കൂളിലെ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആ നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? പപ്പയ്ക്ക് പനിയാണ്, അസുഖം കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മയൊക്കെ പറയും പപ്പയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഡോക്ടർ പറയും നമ്മൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നോക്കണ്ട, നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ, ചികിത്സിച്ചില്ലേ, ദൈവത്തിന്റെ മേലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ശരി കൂടെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ, അനിയത്തി, നമ്മുടെ അമ്മയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോയാൽ നമ്മളതിനെല്ലാം സഫർ ചെയ്യും, സഫർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ്. അവർ ഉണരാൻ പറ്റിയില്ല, എപ്പോഴും ഒരു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. 10-35
4-5 കിലോമീറ്ററുകൾ അങ്ങ് മുണ്ടയ്ക്ക് ചൂരം മലയിൽ ഒഴുകി വന്ന ഒരു 15 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതശരീരം ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഞാൻ. വേദനയോടുകൂടിയാണ് അവളുടെ ശരീരം നിലമ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളിൽ അവളെ ഇൻക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയത്. ഒരു കാലില്ല ആ മകൾക്ക്, തലയ്ക്ക് മൊത്തം ക്ഷതമേറ്റ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ മുറിപ്പാടുകളുമായിട്ട് അവളുടെ കയ്യിലെ ഒരു കുഞ്ഞു മോതിരവുമായിട്ടാണ് അവള് അങ്ങ് നിലമ്പൂർ എടക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇവിടെ കൈപ്പിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടവിൽ ചാലിയാറിന്റെ കടപുറത്ത് അവൾ തീരമടങ്ങി. നാട്ടുകാർ അവളെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ മടിയിൽ കിടത്തി ഓടി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും, നിലമ്പൂർ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. ഒരുപാട് മൃതശരീരം കൊണ്ടുപോകും, കൈകളില്ലാത്ത കാലുകളില്ലാത്ത ക്ഷതമേറ്റത് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഹൃദയം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാര്, പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നവരെല്ലാം ബോഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ഡോക്ടർമാർ, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ, ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയൊരു ഇതാണ്, വേദനയാണ്. അവരുടെ ആത്മസമർപ്പണം, അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻസ്, പ്രോമോ കെയർ, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് വോളണ്ടിയർമാര്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, പ്രവർത്തകര്, ഒരുപാട് പേര് ആ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കണേ വെച്ചാൽ സന്തോഷത്തിലും സൗഭാഗ്യത്തിലും നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കണേ. എപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളൊന്നും നമുക്കിനി കുറേ നാളുകൾ വേണ്ട. പറയാൻ കാരണം 9 പേര് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അപ്പനുണ്ട് ആ മണ്ണിൽ ഇന്നും കരഞ്ഞിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും മേപ്പാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ 2ാമത്തെ നിലയിൽ ആ ചവിട്ടുപടിയിൽ രാത്രി 2-3 മണിക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പുറത്തേക്ക് മഴ വന്ന പേടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കലക്കവെള്ളം കണ്ട പേടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇടിവെട്ടിയെ കണ്ട പേടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മമാരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ. ഇപ്പോഴും 300ഓളം വരുന്ന, ഏകദേശം 30-40ഓളം വരുന്ന മഹീന്ദ്ര ജീപ്പുകൾ ഇവിടെ പോയി ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇവിടെ പോയി അറിയില്ല. 14ഓളം വരുന്ന വലിയ ട്രക്ക്, വലിയ ഹെവി വണ്ടികൾ ഇവിടെ പോയി അറിയില്ല. ഇതെല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ, എല്ലാവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, എല്ലാവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, സമ്പാദ്യം, അവരുടെ ആൽബങ്ങൾ, അവരുടെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒന്നും അവശേഷിക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മുഴുവനും പോയി. രക്ഷപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ഒരു നൂൽ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ കാടുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് ആനകൾക്കും വിഷചിന്തർക്കും മുമ്പിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർ അങ്ങനെ അഭ്യാസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അവരെയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം, പ്രാർത്ഥനയിൽ മക്കൾ ഓർക്കണം. ആ നാളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനേറ്റ ഹീല് പെട്ടെന്ന് ഹീലാക്കണമേ ദൈവം പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആർഭാടങ്ങളിൽ വസ്ത്രമാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സോട് ഓർക്കണം. ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും വന്നതില്ല, ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളാം. എൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയുടെ പൈസ എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ തട്ടിപ്പോ അവിടെ എത്തത്തില്ല, ഫണ്ട് മാറ്റുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ പപ്പ അമ്മ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്രയാണ് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പുവരുത്തും. ഓരോരുത്തരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. കാരണം മനുഷ്യനെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ. നമുക്ക് ഈ ദുരന്തം സമ്മാനിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മകളാണ്. ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഓർമ്മകളാണ്. പൊക്കിപ്പറമ്പ് ബസ് ദുരന്തം, അല്ല പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം, അങ്ങ് എയർപോർട്ടിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ, നിപ്പ, കഴിഞ്ഞ പ്രളയങ്ങൾ, എല്ലാം സമൂഹത്തിന് മാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മത സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ. മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ പറയുക, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ചു, നീ ഒന്നും സമ്പാദിക്കണ്ട, നിനക്കൊന്നും ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിറന്ന നേരത്തെ ആരോ നമ്മളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആരാ നമ്മളെ തൊട്ടെന്ന് അറിയോ? പേരെന്താ? എറസക്കുട്ടി, സുന്ദരി കുട്ടിയാ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ചോരക്കുഞ്ഞ്. അമ്മ നൊന്ത് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് ആശുപത്രി അകറി കരഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി അമ്മ. എന്നിട്ട് ആരെ എടുക്കുന്നത് അറിയാമോ? നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറയുന്നത് നിനക്ക് അറിയില്ല. ഏതോ ഒരു സിസ്റ്റർ എടുത്തോണ്ട് വന്നു, ഏതോ ഒരു സിസ്റ്റർ. ചിലപ്പോൾ കുക്കിയാവും, ചിലപ്പോൾ എന്തുവാകും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ആരെയാവും. അങ്ങനെ അതിന്റെ തൊട്ടതിന്റെ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ തൊട്ടത് ഞാൻ വണ്ണം തീർക്കി ഇങ്ങനെ മോന്ന് കരയിൽ വരാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോ തൊട്ടത് ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞെ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തോന്നുന്നത്. യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, തസ്ലീന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടി അന്ന് KSRTC വണ്ടി കയറി അവരോട് എത്തി. തസ്ലീനോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, സാർ 45 മൃതശരീരങ്ങൾ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മതപ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഈ ശരീരങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഞാൻ അവർക്ക് ആരോഗ്യമായിപ്പോയി സാർ, എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹൈന്ദവനെ
ശരീരം അന്ത്യയാത്രയെ കുളിപ്പിച്ചത് ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസക്കാരി. പിറന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടതും അറിയുന്നില്ല, മരണസമയത്ത് നമ്മളെ ആര് തൊടുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ കുറഞ്ഞ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആർഭാടങ്ങളും അല്ലെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വീടിനടുത്തുള്ള അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് അല്ലെ ശാന്തേടത്തെ കുട്ടേട്ടത്തെ ഗതിചേട്ടത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേര് വിളിച്ച് വീട്ടിലെ കറിയും ചോറും സാധനങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തും വാങ്ങിയും ഒക്കെ ജീവിക്കണം. നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നുമില്ല വാങ്ങുന്നുമില്ല. ഇന്ന് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ടോ? പണ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ. മുളക് വാങ്ങും, തക്കാളി വാങ്ങും, ഒരു പഞ്ചസാര ശാരദകത്തിൽ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് തരാം. ഒരു 4 തക്കാളി മതി, വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടോ 2 തരാൻ ചോദിക്കും, അരമുറി തേങ്ങ ഉണ്ടോ തരാൻ ചോദിക്കും. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടോ തേങ്ങ? അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോവോ? നമ്മുടെ ശത്രു വരാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു? കണ്ണടച്ച് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് വന്നോ? നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ശത്രുക്കളില്ല. കാര്യം എന്താ? ഓപ്പൺ റൈറ്റ്സ് കണ്ടു തുറന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് ആരും ശത്രുക്കളില്ല. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും, പെണങ്ങും, ചിരിക്കും, കെട്ടിപ്പിടിക്കും, കരയും, അല്ലേ? ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയൽക്കത്തുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. അവനെനിക്ക് വഴി തന്നില്ല. അവന്റെ പറമ്പിലെ മരം മൊത്തം നമ്മളെ പറമ്പിൽ, അവന്റെ ഇല മൊത്തം എന്റെ ഇങ്ങോട്ടാ വീഴുന്നത്. അവന്റെ വലിയ മതിൽ, അവന്റെ വാതിൽ, വീട്, അവന്റെ CCTV അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ല, അവൻ നോക്കുന്ന നോട്ടം. അവനാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. ആരാ? അയൽവാസി. ആരെ? അയൽവാസി അല്ലേ? പണ്ടാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസിയാണ്. ആണോ? അയൽവാസി നമ്മുടെ മിത്രമാണ്. നമ്മൾ വീണാൽ നമ്മൾ ഓടി വന്നെടുക്കുന്ന ആരവസ്ഥ എടുക്കണേ? അയൽവാസിയാ. പക്ഷെ അയൽവാസിയുടെ നല്ല കാര്യം അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മള്? അയാൾക്ക് പനി വന്നോ, 4 പേരെ ഉണ്ടോ, മകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ, +1 പരീക്ഷ മാർക്ക് കിട്ടിയോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അറിയുന്നൊക്കെ ബീഹാറില, അങ്ങ് UK-യിലും കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. കാര്യം നമ്മുടെ മുഖമല്ല ഈ 2 ഇഞ്ച് വീതി 4 ഇഞ്ച് അതിനകത്ത് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഹായ് പോയി അതിനകത്ത് ഹായ് പോയി വിടാനേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുക. പപ്പ പറഞ്ഞു എടി ഒന്ന് നീങ്ങി കിടക്കണേ. അപ്പൊ അമ്മ ഈ വാട്സപ്പ് റീൽസ് കണ്ട് ചിരിക്കോ, അയ്യോ ചിരിക്കാം. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് അപ്പനും ചിരിക്കുക. എങ്ങനെ അങ്ങനെ 2 പേരും ചിരിച്ച് കട്ടിലേന്ന് നേരത്തെ പോകാറായപ്പോ ഈ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? തള്ളാൻ തുടങ്ങി. അമ്മേ എടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല, നീ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നിട്ടും അമ്മ നീങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തോ? മെസ്സേജ് അയച്ചടി പൊന്നും കൊത്തേ ഒന്ന് നീങ്ങി കിടക്കടി. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി അത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കേടാ കുട്ടാ സോറി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നീങ്ങി കിടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കാലം. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ഫിലിപ്പമ്പാടെ വന്നിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അസ്ത്രത്തിലെ കുട്ടികളോട് വെറുതെ പറയുന്നല്ല. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇഞ്ച് വീതി 4 ഇഞ്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആർക്കൊന്നും സമയം എല്ലാവരും തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കലിങ്ങനെ പുറത്തും അല്ലെ കവലകളിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും ബസ്സിനകത്തും വിനോദസ്ഥലത്തിന് പോകുമ്പോഴും ഒന്നും പ്രകൃതി ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ മനോഹരത കാണാൻ ഒന്നും തലമുറയ്ക്ക് സമയമില്ല. മൈതാനങ്ങളിൽ പോയി പന്ത് കെട്ടാൻ തലമുറയ്ക്ക് സമയമില്ല. കുളത്തിൽ ചാടാൻ തലമുറയ്ക്ക് സമയമില്ല. നീന്തൽ പഠിക്കാൻ തലമുറയ്ക്ക് സമയമില്ല. ഒന്നിനും സമയമില്ല. ഉള്ളത് മൊത്തം എന്തിനാണ് ഈ സുന്ദരിക്കുട്ടി? മൊബൈൽ കളിക്കാനാ അല്ലെ? നീ മൊബൈൽ കളിക്കുവോ? എന്നാ വിളിക്കണ കാണാം. നീ അതിലേറെ വലിയ പഠിക്കുക, നീ അതിലും വലിയ പഠിക്കുക. നോക്കി ഇരിക്കണോ ഓരോ നമ്മള് മൊബൈൽ കിട്ടിയ എടുത്ത് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിൽ പോയ. സത്യമല്ലേ? സത്യമല്ലേ? അല്ലേ? എനിക്കറിയാം. പാസ്വേഡൊക്കെ അറിയാവോ? എന്നാലും കൊച്ചെ അമ്മ എന്നോട് പറയണേ, സാറേ എന്നാണ് എന്റെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കണേ. എന്ത് കാട്ടിയാലും എന്റെ കുട്ടി ഏത് ലോക്കിട്ടാണോ തുറക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. എങ്ങനെ നീ ലോക്ക് തുറക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ അമ്മനോട് പറയുമോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല. അപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പപ്പനെ വിളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുക്കാം. അമ്മ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞൊക്കെ അറിയും മോനോട്. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ ലോക്ക് തുറക്കുള്ളൂ പറയും അമ്മ. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വെക്കും. അപ്പൊ അതിനെ തലയിലുള്ള എണ്ണ തേച്ചിട്ടാ മോള് കൊടുക്കുക അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പൊ അമ്മ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവൻ പോയിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെ കൈയിരിക്കുന്നത് വരച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചില മിടുക്കന്മാർ. ഇവനെ ഇത് ശരിക്കണം കേട്ടോ, ഇവനറിയാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകം മൊത്തം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറിയ ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിത് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊച്ചിയിലൊരു പരിപാടി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കറിയൽ പിതാവുണ്ട്. പിതാവിന് കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൊച്ചി രൂപത്തിലെ കറിയൽ പിതാവ് കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പിതാവ് ചോദിച്ചത്, മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 3 സിനിമകളുടെ പേര് പറയാം.
3 ആ കണ്ടോ ആവേശം പറഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞേ ആവേശം വേറെ പേര് പറഞ്ഞേ ആ പ്രേമലു ആ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ മതി മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ആവേശം പ്രേമലു മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എന്റെ ദൈവമേ ഈ 3 സിനിമയ്ക്കകത്ത് എവിടെ ആത്മാവ് അടി ഇടി കുടി 3 സിനിമ ശരിയാണോ പറയും ആ പടം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നവരെയും അടിയും ഇടിയും കുടിയുമാണ് ആവേശം കണ്ടോ ആ ഞാൻ കണ്ടു 3 വട്ടം നീ എത്ര കണ്ടു 4 വട്ടം കണ്ടു വെടിക്ക് അപ്പൊ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മൊത്തം അടിയും ഇടിയും കുടിയുമാണ് വെറുതെ പറയുന്നില്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കല എല്ലാ കലകളിലും കൂടെ സഹകരിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തരമായ ഒരു കലയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം അത് സമൂഹത്തെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സമൂഹത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കപ്പെടണം അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയാമോ പരിപാടി സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയാമോ ക്ലാസ്മേറ്റ് സിനിമ കണ്ടോ ക്ലാസ്മേറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ് സിനിമയിലേക്ക് അത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ തട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങി പുഞ്ചിരി ഏതൊക്കെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങി അതിനകത്തുള്ള കമ്മലുകൾ സ്റ്റഡുകൾ അതിനകത്തുള്ള ഓർണമെന്റ്സുകൾ അല്ലെ പല നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഫാഷനായി അത് സമൂഹത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാതൃക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ട് വിലയിരുത്തി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻകം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മഞ്ജു ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഭാര്യ എന്താ പേരെന്താ വെരി ഗുഡ് ആവേശം നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു തീരുന്ന സ്ത്രീയെന്ന് പറയുക പ്രശ്നം സൈബർ അഡിക്ഷനും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനുമാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പ്രവൃത്തി എടുക്കേണ്ടത് നസറത്ത് സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ആലോചിക്കണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ആലോചിക്കണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് കൻ ബി ഡൺ നൗ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എത്തിച്ചാൽ മതി വാട്ട് കൻ ബി ഡൺ നൗ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദിലീപ് സാർ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മനസ്സിലായത് ഞാൻ നസറത്ത് സ്കൂളിൽ ഒന്ന് എന്റെ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങൾ വിട്ട മുട്ടായി കടലാസുകളെ ഒഴുകി 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 തിരുവനന്തപുരത്തെ കനാല് 49 വയസ്സുകാരൻ ആണ്ടുപോയി അതിനെന്താ നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മാലിന്യത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയെ നമ്മള് കുത്തി 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 മുറിവേൽപ്പിച്ചു പന്തുകളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതിനകത്ത് ജർമ്മനിക്കാരെ കണ്ടോ അവര് കളി കാണാൻ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അവരെ ടീം കണ്ടോ കന്നഡ പോയത് അവരെ തോളിനകത്ത് വലിയ സഞ്ചി ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കി ഗാർബേജുകൾ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം പുറക്കി ഒടുക്കട്ടെ ശരിയല്ലേ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് അവര് പോവുക അവരെ നാടുമല്ല അവരുടെ ടീമും തോറ്റു എന്നിട്ട് അവര് വെറുതെയാണ് പോയത് നമ്മളവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ താരങ്ങളെല്ലാം പറിക്കണേ ഒരുത്ത പോപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി അയ്യോ എന്റെ നമ്മൾ തോറ്റു പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നോ അത് നമ്മളെ മെസ്സി അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ തമിഴ്നാട് തൊത്തുപടിക്കാരിയാണ് അവൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൾ ഭയങ്കര വൈറലാണ് അവളുടെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവള് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവളുടെ വണ്ടി കൂട്ടിട്ട് പോകണം കുടിക്കണം അവരെ അപ്പോ പുറയിരുന്നിട്ട് വേറെ കുഞ്ഞിനെ വീഡിയോ എടുക്ക ഇങ്ങനെ എടുക്കണോ ആ വീഡിയോ வண்டி இருந்து உங்க பிள்ளைக்கு யாரும் தெரியுங்களா கிளாஸ் ஒன்று இது டவுன் பண்ணுங்க உங்க பிள்ளைங்க ரோட்ல நிறைய அந்த പോപ്കോൺ പെപ്സി അതെല്ലാം തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ കൈ കുപ്പിട്ടുള്ള കരയുന്നുണ്ട് ഐഷക്കുട്ടി അവക്കാണ് സുജിത്ത് മിഷന്റെ അവാർഡ് കൊടുത്തു ജില്ലാതിലുണ്ട് അത് രാജ്യമൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സുജിത്തിന് അവാർഡ് കൂടെ 2018 ഐഷക്കുട്ടി ഏറ്റു അവർ നട്ട 18 മരങ്ങൾ പൂവും കായ്കളും വന്നു രാമേശ്വരത്തിൽ ഇന്ന് അവൻ +2 പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് 400 പേർക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് 400 പേർക്ക് അവൻ ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കലാലയം അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളൊക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാറുമില്ല പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോ നിന്റെ കാരണം അതിൽ നടക്കുന്ന മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഒരുപാട് പേര് പരിഹസിക്കാൻ പറയട്ടോ ഒരുപാട് ഇതിലെ നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്ത പെരുന്തമണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതേപോലെ പാലക്കാടിന്റെ ജില്ല പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തൂതപ്പുഴ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്കകളെല്ലാം രീതിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കളോട് വാക്യം നിർത്തുകയാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവരും നേരെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ചിരിക്കണം ചിരിച്ചോണ്ട് ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ ചിരിക്കണം കൈകൾ സ്ട്രേറ്റ് ആവും നേരെ പിടിക്കണം മുട്ട് മടങ്ങരുത് നേരെ ഒരേ പോലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നൈസ് ചിരിക്കണം
ഇനി വിരലുകൾ അനങ്ങിന്റെ വിരലുകൾ അതേപോലെ എല്ലാ വിരലുകളും ഇങ്ങനെ അനങ്ങും. വിരലുകൾ ആഹാ ചിരിക്കണം, നന്നായി ചിരിക്കണം. ആ മതി. ഇനി കൈതാത്തിക്ക്. ആ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം നോക്കിയ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണാന്. അയ്യോ നോക്കിയ ഇവരെക്കാണെന്നാ വയ്യ നോക്കിയപ്പോ കാണാനൊക്കെ. ആ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കൈയടിക്കാമോ? ഞാൻ നിർമ്മലപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾ കൈയടിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൈയടി. ശബ്ദമുണ്ടാകണം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ട് കേൾക്കണം. അതുപോലെ കൈയടിക്കണം. അടിക്കുമോ? ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പപ്പടം എന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് പപ്പടം? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കൈയടിക്കണം. ഞാന് ഒരു പായ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സുന്ദരിക്കുട്ടി. ഞാൻ 3 പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നീ 3 പാ അടിച്ചു. 2 പാ ചെയ്യണം. 2 പാ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉറുപ്പാൻ കിട്ടും. എത്ര? ഒരു പാ. പോലീസ് ഭയങ്കര പേടിയാ അല്ലേ? ഞാൻ അടുത്തൊരു ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞത്. അമ്മ പേടിപ്പിച്ചാണ് ചോറുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വണ്ടൂർ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത് അമ്മ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൈ ഇങ്ങനെ തുടച്ചോണ്ടാ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ നേരം അമ്മ അത് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഇതിനെപ്പോലെ മിടിക്കുക കുട്ടിയൊക്കെ 2 സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് അത്രയും പൊക്കമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ഗുണ്ടുമണിയായിരുന്നു അത്രയുള്ള. അവള് മുടിയൊക്കെ അവള് കെട്ടിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവള് കുറെ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവസാനം എന്റെ ബസ്സിനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ തൊടാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ തൊടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവൾ അമ്മ വന്നിട്ടേ അവൾ നല്ലതായിട്ട് അടുത്തു. അവൾ അമ്മ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മോളെ നോക്കിയിട്ട് മോളെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അമ്മ വന്നിട്ട് പോരി കുടിച്ചോണ്ടു പോലീസാണ്. ഇതൊക്കെ മാറി. ആ അമ്മ പറയാ കുടിച്ചോണ്ടു പോലീസ് വന്നു. നിങ്ങൾ പണ്ട് കണ്ട പോലീസാണ് അപ്പത്തെ പോലീസൊക്കെ ആണോ? പണ്ട് സിനിമയെ കണ്ടാൽ മതി. പണ്ടത്തെ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? വലിയ നിക്കറൊക്കെ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ പേര് മുട്ടംപിള്ള, ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ, പറക്കണം പത്തൻ, ഇടിയൻ നോവ അല്ലേ? ആറാം ആപ്പച്ചൻ, DDT മൊയ്തീൻ, ഓന്തു വാസു, ഇതൊക്കെയാ പണ്ടത്തെ പേര് ആണോ? ആ ഇപ്പത്തെ പേര് മാനപ്രാവിന്റെ പേര് അറിയാമോ? ദിലീപ് മമ്പാട്. ആ മാനപ്രാവിന്റെ പേരല്ല ദിലീപ് മമ്പാട്. അതാണോ ഇടിവെട്ട് സുഗുണനോ ഇഷ്ടം? അപ്പൊ പേരുകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തേക്ക് വരാം. ഏതുവരെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പോവാ. ഞാൻ ഓർമ്മയുടെ വരെ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയതാ. നോക്കട്ടെ. ഗുഡ് ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. പപ്പടം പപ്പടം വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചുട്ടെടുത്തു. പപ്പടം വട്ടത്തിൽ ചുട്ടെടുത്തു. അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. ഇത്രയും നല്ല പിള്ളേരെ ഭൂമി പറയാനില്ല. കേട്ടോ? ഇനി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മറക്കണ്ട. അല്ലെ മൊട്ട എഴുതിയാൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തോ വേറെ പറയാൻ പോകുന്നല്ലോ മോളെ. ഇനി ഞാൻ ഋഷി സർജറി KSCB എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ പോയി. അതിനുശേഷം മിലിറ്ററിയോടുള്ള അടുത്ത പ്രണയം മൂലം ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമി ഓഫീസറാണ്. പുൽമാല എന്ന് പറയുന്ന കാശ്മീരിന്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ ദേശത്ത് അവിടെ അത്ഭുത തീവ്രവാദികൾ ഒരു വീടിനകത്ത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം കിട്ടിയിട്ട് തന്റെ ടീമുമായിട്ട് മുൻപിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, കർമ്മധീരനായ ഒരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവി വഹിക്കുന്ന സമയത്താണ്, മേജർ പദവി വഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ടീമിനുമായിട്ട് ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തേറ്റ AK-47 ബുള്ളറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിനെയും കണ്ണിന് താഴെയുള്ള താടികളെയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. അവരെ ആ തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കിയ മനുഷ്യൻ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തോക്കുപയോഗിച്ച് മുഖാമുഖം നിന്ന് ആ 2 തീവ്രവാദികളെ ജീവനോടെ വകവരുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ 42 ദിവസം തീവ്രപരിചരണ IC യൂണിറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. രാജ്യം മരിച്ചു എന്നൊക്കെ വിധി എഴുതിയ അവസരത്തിലേക്ക് എത്തി. അവസാന ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ബില്ലിയുമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി അക്കാദമിയുടെ അധിപനായി
തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ വാക്കിലും രാജ്യസ്നേഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, തീവ്രവാദികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ടീമിനെയുമായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ രാജ്യമാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഋഷി രാജ്യലക്ഷ്മി. അമ്മയുടെ പേരാണ് തന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം എഴുതിച്ചേർന്നെങ്കിൽ രാജ്യലക്ഷ്മി. അദ്ദേഹമാണ് വയനാടിന്റെ തണുത്ത മണ്ണിൽ കലങ്ങിയ വയനാടിന്റെ ചതുപ്പ് ദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ ഒരു കറുത്ത മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസ്ക് മാറ്റിക്കൂടെ? അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മാസ്ക് മാറ്റിയ മുഖം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണണ്ട, മാസ്ക് മാറ്റിയ മുഖം എന്നെ കാണണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിന് താഴെ മുഴുവൻ സ്റ്റീലിന്റെ സ്റ്റീൽ പാഡുകളും അതുപോലെ സർജറികൾ 26ഓളം സർജറികൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ വല്ലാത്ത ഒരു ബിലീവ് മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും അല്ലെ കടമയാണ്, ആവേശമാണ്, സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. വയനാടിന്റെ ചില വാർത്തകളൊക്കെ അറിയണം, കുറെ സ്നേഹ വായ്പകളൊക്കെ അറിയണം, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളൊക്കെ എന്റെ മക്കൾ അറിയണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആരെ വേദനിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ പപ്പയും മമ്മയും വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ. ആരെ വേദനിപ്പിച്ചാലും പപ്പയും മമ്മയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കത് താങ്ങൂല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പപ്പന്മാരെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. ചിലപ്പം എല്ലാ പപ്പന്മാരും ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ. ചിലരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും, ചില ചിരഞ്ജീവികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കും ഭൂമിയിൽ. മിക്കവാറും പപ്പന്മാരൊക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല സങ്കടങ്ങളോ കുസൃതികളോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും അതിജീവനം നടത്തണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെല്ലാം അതിന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഒരു ജീവച്ഛവമായി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിടയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നവരുമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പപ്പന്മാര് ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പപ്പന്മാര് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. 10 പപ്പന്മാരില് 3 പപ്പന്മാര് മരിക്കുക. ഇത് ഫിലിപ്പമ്മോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് 10 പേരിൽ 3 പേര് മരണപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ പപ്പന്മാരൊക്കെ ഉറക്കത്തില്, നടത്തത്തില്, ഇരുത്തത്തില്, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ കാർഡിയോ അറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോകണം അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. കാരണം അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വേദന, ശാരീരിക വേദന, ജോലി ചെയ്യുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് പപ്പന്മാരൊന്നും നമ്മളൊന്നും തുറന്നൊന്നും വല്ല കാണിക്കത്തില്ല. പപ്പന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുമോ എപ്പോഴും? പപ്പ എപ്പോ നോക്കിയാലും കരയുമോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പപ്പയൊന്നും പപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കുക. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോവുക. അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് അറ്റാക്ക്? അസം അമ്മമാരൊന്നും മരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ അമ്മമാര് അറ്റാക്ക് ശതമാനം കുറവാണ്, 100% ഉള്ളൂ. അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും അമ്മമാര് മരിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാര്യം എന്താ? അമ്മമാര് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും, ചട്ടിയോടും പാത്രത്തോടും നിന്നോടും. നിനക്ക് എന്നെ അടിയാ അതിന് തോന്നി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചാലും സ്പോർട്സ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കത്തില്ല, മടി അന്നേരും ഇവള് നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അവളൊരു അടുക്കും ചിട്ടയില്ല, പെൺകുട്ടി എന്നൊരു ബോധം വെക്കില്ല. നീ എന്താ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നേ? കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നില്ലേ? ആ പറയും അമ്മ. ഇല്ലേ പറയണേ, നിന്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അമ്മ കരഞ്ഞ് 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 സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അമ്മ തീർക്കും. അച്ഛൻ കരയോ? നിനക്ക് ഞാൻ തരും കൊണ്ടോടാണോ? അച്ഛൻ പിടിച്ചു വെക്കും മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് 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 ഈ മനുഷ്യന് ഒന്നും പുറത്ത് വിടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ഹൃദയം പൊട്ടി പോകുന്നത്. ഒരു പപ്പമാരും ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ, ഒരു അമ്മയും ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ലോകം ഏതൊരു രീതിയിൽ പോയാലും ആവർത്തന വ്യവസ്ഥ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം. മാതാവിനെ കുറിച്ചും പിതാവിനെ കുറിച്ചും പറയാതെ പോകുന്ന ഒരു വേദികളിൽ ഫിലിപ്പമ്പാടിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദി വിടാം. പിന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മക്കള് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം. ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളോടാണ്, കൂടെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോടുമാണ്. അറിവ് പകർന്ന ഗുരുവന്യരോട് വാക്കുകൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, ചിന്ത കൊണ്ട് പോലും എൻ്റെ മക്കൾ ദൂഷിക്കുകയായിരിക്കരുത്. അവരുടെ രൂപമോ ഭാവമോ ഭാഷയോ ശബ്ദമോ ഒന്നും നമ്മൾ പരിഹസിക്കരുത്. കാരണം ഗുരുവിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ നന്മ കുടിയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇനി വാക്കുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ദൂഷിപ്പ് വിചാരിച്ചാൽ കേട്ടോ, കുശുമ്പ് വിചാരിച്ച മിസ്സിനോടോ അധ്യാപകരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ സോറി പറയണം കേട്ടോ. സോറി പറഞ്ഞാലേ ആ പരീക്ഷ നല്ല മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞൊതുക്കി പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് അല്ലേ, പുലർകാലത്ത് ഉണർന്നേന്നിട്ട് വീടിനകത്ത് ചട്ടിയോട് പാത്രത്തോടൊക്കെ തട്ടി മുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന തിരുശേഷിപ്പാണ് അമ്മ. അമ്മയെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. വിളമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് തനിക്ക് തിരിയാതെ വരുമ്പോ അമ്മ പറയും, മക്കളെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല, മക്കളെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കള്ളം പറയുന്നവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. സമാധാനത്തിലുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാതെ പോയ മദർ തെരേസമായ അമ്മ, നിങ്ങൾ അമ്മമാരെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്.
ഇങ്ങനെ വാടിക്കഴിഞ്ഞ ചെടികൾക്കും കരിയാപ്പലകൾക്കും തെങ്ങിനും കവുനും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു കർഷക സ്ത്രീ പാട് പോലും കിട്ടാത്ത മഹിളയുടെ പേരാണ് അമ്മ. അവളെ സങ്കടപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ വിഴുപ്പലക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് അമ്മ. അവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ ചൂടിനോടും ചാരത്തോടും ചുക്കിലിയോടും പടവെട്ടി ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയ പഴന്തുണി കഷ്ണത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്മ. അവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. നീ രണ്ടാം കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നീ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ഉമർത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോ അമ്മ പറയും, മോനെ മോളെ അങ്ങനെ തുറന്നുവിടും മക്കളെ, അതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ള വന്ന് കരയും കുഞ്ഞേ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. എല്ലാ ലൈറ്റുകളും അടച്ച് അവസാനത്തെ ലൈറ്റും കെടുത്തി സ്വന്തമായൊരു മുറി പോലും ഇല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഒതുക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്നവളുടെ പേരാണ് അമ്മ. അവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുക. നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന കാലത്ത് പരിഷ്കൃതമായ നിമിഷങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളെ മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടാക്കി നടന്നു പോകുമ്പോഴും അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടിപ്പായി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കർത്തോമേ എന്ന് പറയുന്നവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുക. ഒടുവിൽ ഈ സാഗരം കളമൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ വാടിക്കരഞ്ഞ ചെടികളും പൂവും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പറയും, അമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടേ അല്ല. എന്റെ അമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടേ അല്ല. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു നിമിഷം സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നത്, ഓർഗ്യാസ് പറയുന്നത്, മരണമേ എത്തി നിൽപ്പതൻ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ, ആർക്ക് സമർപ്പിപ്പത് നീ പൂക്കളൻ കല്ലറമേൽ, ആര് കാണുന്നു നിൻ ജപൽബലങ്ങൾ, ആര് കേൾപ്പത് നിൻ കണ്ണീർ വിലാപങ്ങൾ, ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നുമേ തന്നതില്ലല്ലോ ഈ പൂക്കളൻ കരങ്ങളിൽ, ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നുമേ ചേർത്തു പിടിച്ചതില്ലല്ലോ നിൻ കരങ്ങളൻ മേനിയിൽ, നിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ എന്റെ കരങ്ങളിൽ നീ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ നിനക്കാര് കാലമേ യാത്ര ചെയ്തു കൊള്ളുക, വരും തലമുറയ്ക്കായി എന്റെ വാക്കുകളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗ്യാസിന്റെ മനോഹരമായ വരികളെ അനർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ. ജീവിതത്തിനകത്ത് സന്തോഷിക്കുക, അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരെ മിണ്ടുക. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സകല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എന്റെ മക്കൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ്. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡയറിയോ നോട്ട്ബുക്കോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതുക. അമ്മയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനിയത്തെ ഏട്ടത്തെ അവർ താമസിക്കുന്നതിലും ബന്ധത്തോ കായംകുളത്തോ തിരുവല്ലയിലോ കോട്ടയത്തോ കൊണ്ടൊക്കെ എവിടെയും വേണ്ടേ ഒരു പേരൊക്കെ എഴുതി അച്ഛാ അമ്മ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് എഴുതി നോക്കുക. എന്റെ മക്കള് അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയുക. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടി അവരുടെ മക്കൾ ഉറപ്പിക്കുക. ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയലൊക്കെ എന്ന സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടിയും പറയിപ്പിച്ചും ഒക്കെ വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. കാരണം ഇപ്പൊ പല മരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, ബന്ധക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ല മരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ആർക്കും ഇന്ന് സമയമില്ല, ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, ഓരോ ഓടുകയാണ്, വ്യഗ്രതയാണ്, ആർക്കും എന്തിനേയും സമയമില്ല. എല്ലാവരും മറ്റുള്ള അവരെന്നെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മക്കളുടെ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു, ക്ഷമിക്കണം. മറ്റേ വാക്കിൽ നിർത്തുകയാണ്. മതം ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ, മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സുക്കൂറിനെ അറിയാമോ? സുക്കൂർ അറിയത്തില്ലേ? സുക്കൂർ നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ്. 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എത്രല്ല? 1ാം ക്ലാസ്സിൽ. സുക്കൂറിന്റെ ബാപ്പ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? വേൾഡ് മാപ്പ്. അപ്പൊ ടൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ബാപ്പയ്ക്കിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല. കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. സുക്കൂറിന്റെ പെങ്ങളുണ്ട്, മൂത്ത പെണ്ണ്. അവർക്ക് വയസ്സ് 14 എത്രയാണ്? സുക്കൂറിന്റെ മഹാകുസൃതിയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമാൻ. കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി വഴി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാപ്പ വേൾഡ് മാപ്പ് കൊണ്ടാണ് വെച്ചു. നേരെ പുള്ളി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുളിമുറി പോയി. ബാപ്പ പുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് നൂർത്തിയിട്ട് അവനെ മുട്ടായി സീസൺ ഒന്നും അവനിപ്പോ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അവൻ ആ ദേഷ്യ വേൾഡ് മാപ്പ് വാരിച്ച് കയറി പീസാക്കി കളയും. ബാപ്പ നോക്കി വേൾഡ് മാപ്പ് കയറിയിട്ടില്ല. ഞാനാണ് ബാപ്പ. ഒറ്റ വട്ടം പുറത്തോട്ട് എടി, അത് പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ കിടക്കി ഓട്ടത്തില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിയ വേൾഡ് മാപ്പ് കയറിയിട്ടേക്കുന്നവനോ നിന്നെ കാണിച്ചാണോ? ബാപ്പ തന്നെ അവിടെ എടുത്ത വേൾഡ് മാപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. പുള്ളിക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ബംഗാൾ അറബികളൊക്കെ അറിയോ? ഇല്ല. ബാപ്പ നോക്കിയിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ല. ബാപ്പ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം തിരക്കണോ? അപ്പൊ അത് ബാപ്പ നേരെ പോയിട്ട് നല്ല സാമ്പാറും മീനും കൂട്ടി പുള്ളി ഉരുട്ടി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കയറി വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? അവൻ ഓരോ കഷ്ടവും തലങ്ങ് തിരിച്ചും കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ കീറിയ വേൾഡ് മാപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു.
ബാപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചേമ്പൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് കറക്റ്റ്. ആ ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. എങ്ങനെയാണ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്? നിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ റെഡിയാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ബാപ്പ ഞാൻ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതാണ്. ആ കീറിയ വേൾഡ് കപ്പിന് പിന്നിൽ സിനിമാ നടന്റെ ചിത്രമാണ് കുട്ടി കണ്ടത്, ഷുക്കൂർ കണ്ടത്. അവനറിയാം തല എവിടെ നിൽക്കണം, കണ്ണെവിടെ നിൽക്കണം, മൂക്ക് എവിടെ നിൽക്കണം, ചുണ്ടെവിടെ നിൽക്കണം, ഉടലെവിടെ നിൽക്കണം, വിരലെവിടെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു വ്യക്തി അവനിങ്ങനെ പെറുക്കി നന്നാക്കിയപ്പോ ഒരു ഭാഗത്തൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ നന്നായപ്പോ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ലോകവും നന്നായി. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായ മതി, ലോകം നമ്മൾ നന്നായി, ലോകം നന്നു. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നല്ല ക്ലാപ്പ് വന്നോളൂ. ഓക്കെ. ആ ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയ ക്ലാപ്പാണ്. ഇത് ചോദിക്കാത്തൊരു ക്ലാപ്പ് വന്നോളൂ. ചോദിക്കാത്ത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈകിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ തിരുപ്പമാടിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫോളോവറിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റൂലേ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 5 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. എത്രയാ? 5 lakh ഫോളോവർ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അറിയാമോ? അഭിജിത് ഗുരുവായൂരുണ്ട്. വിഷുവിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പുതിയ മെസ്സൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ പോയായിരുന്നു, ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മോട്ടിവേറ്റർ, അതെ, പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പീനിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കളിക്കേണ്ട, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കളിച്ചോ, പിള്ളേരെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി. അക്കൗണ്ടിൽ പേരാണ് ഫിലിപ്പ് മമ്പാട്. സുന്ദരനായ നീല ഷർട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചെയ്യുവോ? ചെയ്താൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല. എന്നാ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പം എന്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പേരേതാ? മറക്കുക. ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കും നസറത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എത്ര പേര് അതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ. ആ അപ്പം എനിക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭമൊന്നുമില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് 1 ലക്ഷം പേരേ ഉള്ളൂ. എത്രയാ? 1 ലക്ഷം പേരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ശോഭന എന്നെ, ആർട്ടിസ്റ്റ് ശോഭന എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശോഭന വേണം പച്ചസികൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദുർഗ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് നിർത്താൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും 78ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫിലിപ്പ് മമ്പാടിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. ബൈ, താങ്ക് യു. ഇതുവരെ നസ്രത്തിന്റെ ഈ ബിൽഡിംഗ് കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്തോ വരികയാണ് കേട്ടോ. മക്കളെ follow you. Thank you, sir, for the words of wisdom. We also take this moment to honor our students Nihara R. Nair and Shritik Vyas, who secured 2nd position in the National Space Quiz Competition organized at Zone 7 by Indian Space Research Organization. For honoring the students, we request our chief guest, Philip sir, to join us. Clap you. Thank you, sir. It is a great pleasure to announce that our Independence Day coincides with the ceremonious feast day of our beloved principal, Dr. Sister Ravina CSN, and our Vice Principal, Sister Marita CSN. For delivering feast day greetings, let me invite Carol Elizabeth onto the dais. Honorable Chief Guest, dignitaries, teachers and all my dear friends, a very warm good morning to one and all. Today is a very special and jovial day as we gather to celebrate the feast day of our beloved principal, Dr. Sister Ravina CSN, as well as our Vice Principal, Dr. Sister Marita CSN. As we all know, feast days are not just a time to honor the namesake of the day, but also a moment to reflect on the values and virtues that they inspire in us. Dear sisters, you are more than just the head of our school. You are the heart that keeps us united and the guiding light that helps us find our way. Your dedication, kindness and wisdom have shaped the school into a place where we all feel valued, supported and encouraged to grow. As a student, I have witnessed firsthand how your leadership has made a difference in our lives. Whether it's through the small words of encouragement you offer in the hurries,
the fairness with which you handle challenges, or the way you always seem to know when we need a little extra support. You show us what it means to lead with compassion. Today, as we celebrate your feast day, we also celebrate the qualities that make you such an outstanding principal. Your patience, your dedication to excellence, and your unwavering commitment to our growth as students and as people are indeed truly inspiring. You embody the very best of what it means to be an educator and a leader. On behalf of all the students here, I want to say thank you for all that you do for us. We are grateful to have you as our principal and vice principal, and we look forward to continuing this journey together, knowing that with you at the helm, we are in good hands. Happy Feast Day wishes. Let us all wish our dearest sister a very happy feast day. For exchanging a token of love from the part of our teachers and staff, we happily invite our academic coordinator, Chitra teacher, staff secretary, Reshma teacher, LP coordinator, Murphy teacher, and Shruti teacher. We invite our principal sister and Sister Melita to receive the gift. Happy Feast Day! Happy Feast Day! Happy Feast Day! The most awaited part of the event is of course the March Past. I congratulate each and every student who vigorously took part in the March Past. Before coming to a close, it's time to announce the results. For handing over the trophy, let us invite our principal sister and also our chief guest. So please join us on the dais. Any guesses? It is none other than Eris. I request the team leaders to join us on the stage. The second prize goes to Tara. I request the team leaders to join us on the stage. The third prize is shared by Ignis and Cielo. മക്കളെ ഇവിടെ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ്റെ മോനുണ്ടോ? മോൻ്റെ മോൻ എവിടെ? എവിടെ? ആ വെരി ഗുഡ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മോനോട് പഠിക്കുന്നതോ. അതേപോലെ സജീവിന്റെ മോനുണ്ട്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവിന്റെ. ആ സജീവിന്റെ രാമനടുത്ത് വരുന്നത് സജീവ്. ആ അന്വേഷണം പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മോളോ? മിഥുൻ സാറ് യെസ് യെസ് നിമിഷം പറയാം കേട്ടോ. അവിടെ മിഥുൻ ബിജു സാറ്. എന്റെ അമ്മ ബിജു സാറിന്റെ മോള് ഇവിടുന്ന് വരുന്നേ, നമ്മളെ 32 വരുന്നേ. യെസ് അപ്പൊ പറയാറുണ്ട് പോകുമ്പോ കേട്ടോ. ആ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഓക്കെ. ആ ഞാനോ? ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ. ആ മോന്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പ്രതീഷ് സാർ. എവിടെയാ? പ്രതീഷ് സാറിന്റെ മോൻ. അച്ഛനെ നല്ല സുഹൃത്താ. പറയണ കേട്ടോ. ഫിലിപ്പ് സാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. We have come to an end of Independence Day celebration. Let there be freedom in your mind and body, faith in your words and pride in your soul. Let's salute our nation. We are blessed to have a right to speak and to be heard. As we draw this beautiful Independence Day celebration to a close, we want to extend our heartfelt gratitude to each and every one of you. Your presence and participation have made today's event truly memorable. Let us remember that united we stand and divided we fall. So let us all stand unitedly for our motherland. Now, we request all of you to be ready for our Sampurna National Anthem.
Let us all raise from our seats and thank Philip Sir for sparing his valuable time with us.